यकीन करो इंज लगा मैं कोई 200-300 साल पिछे चला गया। ये भी साधुओं ही आख्या कि कच भी मनका लाल भी मनका इको रंग दोहां दा। तुहाडी शायरी जदों मैं सुनी ना पहली दफा वो इंज लगदी कि जिवें कोई उतरी हुई है इंज जिस तरह अल्लाह पाक वालों कोई खास अता है। एक असी उत्तों शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग सानू चुप चपीता वेख के पे आखन लोक मलंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक नए सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ और सफ़र का मकसद एक अनमोल हीरे की तलाश है। आप मेरे साथ रहें और देखें मैं किस हीरे को तलाश करने के लिए निकला हूँ। जी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं एक अनमोल हीरे की तलाश में निकला हूँ। तो जनाब मैंने तलाश कर लिया वो हीरा। तो आज उनसे बात करते हैं और बात मैं करूँगा पंजाबी में क्योंकि ये हमारी माँ बोली है। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर ठीक है? रहो सलामत रहो, बहुत वधिया। अच्छा हुजूर, तुहाडी शायरी जदों मैं सुनी ना पहली दफ़ा जी यकीन करो इंज लगा मैं कोई 200-300 साल पिछे चला गया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਆਖੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਬਤਦਾਈਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सोने दे नाम नाल पहली गल तो कि जी तुसीं आंदे आखी ना कि मैं एक हीरे की तलाश च निकलिया तो खैर हीरे वाली गल तो बल्कि हीरा हो के या हाथी हो के ना वो फकीर कहते ने कि हीरा तो हाथी सामना ना हर बंदे दे वस की गल नहीं हुंदी कि उन्होंने हाथी नूं सामभ ले या हीरे नूं सामभ ले। तो दूसरा है कि ये भी साधुओं ही आख्या कि कच भी मनका लाल भी मनका इको रंग दोहां दा। ते पहुंचण जदों सराफां आके ते वर्क लखां कोहां दा। तो मैं तो कोई एडा पढ़िया नहीं लेकिन हुण वो जिहड़े जदों सराफ अगे पहुंचदा है ना तो फिर पता लगदा वा। मगर ना मैं तो अपने आप नूं हीरा नहीं कहंदा कि खबरे किथे किथे हीरा लुकिया वा। मैं जग ते कल्ला किस तरह मन लवां, ये भी एक बाबे ने कहा होया। ते ओह ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨੇ ਗੁੱਥੀਆਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਬੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ कि उदों मैं सोचा कि शाह हुसैन जी का कलाम है। लेकिन उस तो अगे फिर बुल्ले शाह जी आ गए, वारिस शाह जी आ गए, फिर बाबा फरीद जी आ गए, सुल्तान साहब आ गए, मियाँ मोहम्मद साहब आ गए, गुरु नानक देव जी आ गए। वो सारे हाँ जी। तो वो इस तरह करके जो निज़ाम है ये भी एक बजुर्गों अगे बेनती सी की हुई माँ बोली के बारे जिहदे विच अपना आप भी दसिया सी। क्योंकि जाहिर है कि जे सुल्तान साहब फरमाते 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगर ताने हो तो यदा मतलब एक वास्ते नहीं है, वो सब वास्ते आ। जेड़ी भी गल किसी बंदे नूं बहुत वधिया लगदी है ना उन्होंने इंज लगदा कि यार ये गल जिहड़ी है ना ए बंदे नूं लभना ओहदी अपनी गल हुंदी आ। जिवें मैं पहले अर्ज करके हटे हां कि चाबी सारियां कोल हुंदी, रख के भुलिया गया। उदों माड़ा जिहा नूं चेता आउंदा कि यार वो जिहड़े कपड़े लाए सी ना वो फलानी जेब दे विच चाबी है। जदों ओहदा वो सारा निज़ाम ना वो बनदा जो वो बन जाता है ना वो चाबी उन्होंने लभ जाती है। वो सिर्फ तादी चंगी लगती है दूसरे की गल कि जी अपने को अदा नहीं होई हुंदी तो दूसरे को हो जाती है ना।
ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਪੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅਤਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਫਰਿਦ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਾਫੀਆ, ਅੱਛਾ ਰਦੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ, ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਨੁਕਤਾਵਰੋਂ ਨੇ ਹਮਕੋ ਸੁਝਾਇਆ, ਖਾਸ ਬਣੋ ਔਰ ਆਮ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਸੁਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਸੁਝਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਬੜਾ ਵਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। तो मैं सोचा कि यार सुझाया की होया, फिर समझाया, फिर वो आ गल आई। यानी गौर करन ते बहुत सारे राज खुलदे। पाक कलाम दे विच भी मालिक ने फरमाया होया कि गौर करो, गौर करने वालियां दी निशानियां ने, हदायत आ, बड़े उकदे कुशा हुंदे आ। तो मैं क्या सुझाया, तो मैं सिगरेट ला के उस तरह के सिगरेट लाई होवे ते बंदा कोई छोटा बच्चा खेलदा होवे ते ओनू कहे कि पर या सिगरेट लग जानी, तेरे हाथ जल जाएगा, ये हो गया समझाया। लेकिन वो नहीं हटेगा, फिर ओनू आए लंघेगा। अगर ओदे लाते ते ओनू पता लग गया, फिर वो नहीं आएगा। यानी ये सुझाया हो गया कि ओनू सुझ गई है हुण कि इन्हें साड़ ही देना, अमलन कर सकदा। अमलन वो जेड़ा उत्थों दी गुजरिया हुंदा ना अमलन, ओनू फिर दीफ काफिए ये वो लभन दी लोड़ नहीं हुंदी। उन्हें अपनी हड्ड बीती दसनी हुंदी है। अगर जदों अपनी हड्ड बीती दसदा ना, अगे वो जग बीती च वड़िया हुंदा, वो फिर हड्ड बीती दसदा। फिर उन्होंने इस गल तो हो जाता कि यार नहीं नहीं, खास बनना वा, रहना आम। सही है। हालांकि ये भी किसी दानश्वर ने कहा कि इन्ने आम हो जाओ, इन्ने आम हो जाओ कि खास बन जाओ। क्या बात। क्योंकि किसी दूसरे को पता ही ना लगे, इन्ना इनू आम होना चाहिए वा। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। क्या बात। कि लोग समझते रहन कि यार शाह हुसैन जी दा है, बुल्ले शाह जी दा है, वारिस जी दा है, कौन आ गया इस दौर दे विच इस तरह दा। लेकिन वो जिन्नू फिर तलब होनी आ, उन्हें लभ भी लेना वा, उन्हें पता भी लग जाना वा। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ फैज़ है कि उन्हें फैज़ भी मिल जाना, होर किसी ने घोल के ते पिलाना नहीं हुंदा। इकबाल भी कहंदे ने कि मेरी गुफ्तगू ही मेरा कीमिया वा। ते जेड़ा तो वो जेड़ा फिर वो बस वो इस तरह करके जदों फिर उतरदा है ना, जदों उत्थों दी गुजरान हुंदी है। या एक होर छोटी जी गल ज़हन च आई कि एक बिल्कुल गरीब दा बाल, जी जी, माड़े दा बाल, एक सरमायादार दा बाल, वो दोनों आपस एक स्कूल पढ़ते हैं। हुण उन्हां दोनों नूं मजमून देता टीचर ने कि भुख ते मजमून लिखो कि भुख लगे ते की हुंदा है, भुख की हुंदी है। हुण वो जिहड़ा ते आदमी सरमायादार दा बेटा वा, साहबे हैसियत आ, साहबे सरवत आ, कोठी बंगले कार वाला वा, वो तो लिखेगा कि अपना कोई सर्वेंट दा, अपने किसी मुलाजम नौकर चाकर दा कहेगा या हमारे बाग में एक माली है, बड़ा गरीब है, इस तरह वो बड़े उन्होंने भुख लगती है, फिर असीं उन्होंने रोटी दिंदे आ, फिर उहदे बच्चे वो भी गरीब ने, भुखे ने। ये तो हो गया किताबी जड़ा जी जी इलम, जिन्हों इलम ने ये तालीम फोटो स्टेट कि उन्हें जो लिखिया कि गुरबत है। एक ते बीती हुई वो पढ़िया भी नहीं है ना, है दोनों इको क्लास च, वो टैसट पेपर लिए पैसे भी नहीं, वो गाइड भी नहीं खरीद सकता। लेकिन वो जो भुख ते लिखेगा ना कि जब भूख लगती है ना तो जुबान सूखना शुरू हो जाती है, वो अंदरों लिखेगा, तलवे के साथ जुबान जुड़ना शुरू हो जाती है, फिर आंदरां नूं खिच पैण लग पैंदी है, फिर ढिड च एक वट फिरदा वा, फिर बंदे को चलिया नहीं जाता, फिर उहदियां लत्तां च दर्द होण लग पैंदी है। ये दूसरा नहीं लिख सकदा। मियाँ साहब फरमांदे ने कि जिस पल्ले फुल बद्धे होवण आवे बास रुमालों, जिस पल्ले फुल बद्धे होवण आवे बास रुमालों, सुखन वरां दर्दमंदां दे सुखन मुहम्मद देण गवाही हालों। कि ओहदा दर्दमंद है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ,
ਫਿਊਚਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਆਣਾ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੀ ਸਾਹਬੇ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤਫਰਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬੇਨਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਤ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ, ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਨਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਜੁਲਾਏ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਤੇ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਤਕਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਉਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਇਹ ਕੋਈ ਉਬੜ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਬੜ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਕਬੂਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਲਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ। ਉਹ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੱਥਰ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਉਦਾਂ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਬੜ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਗਾਤ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੈਲਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੱਟ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਟ, ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੱਟ ਕਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਫੜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫੜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਔਂਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੂਰ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪੇਟ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਰਾ ਵਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਓਬੜ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੋਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਡਗਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਖੈਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿ ਯਾਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ? ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ। ਔਰ शेर देखना, बेनियाजी वफा दा सदका है। वाह वाह। बेनियाजी वफा दा सदका है, मैं किसे दर दा सग रहा वधिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेनियाजी वफा दा सदका है, वफा दा सदका है, मैं किसे दर दा सग रहा वधिया। क्या बात। तद वफादार बेनियाज। क्या बात। बेनियाजी वफा दा सदका है, मैं किसे दर दा सग रहा वधिया। वाह वाह वाह। ते रूह दी कुखों मैं निकलिया चश्मा। हाय हाय हाय। रूह दी कुखों मैं निकलिया चश्मा, बन के दरिया ते वग रहा वधिया। वाह वाह वाह, क्या बात। ये हमेशा लहर चलनी है जिंदगी दी, इत्थे आन के बुल्ले शाह सा मरना ना ही गोर पिया कोई हो। रूह दी कुखों मैं निकलिया चश्मा, बन के दरिया ते वग रहा वधिया। ते तेरी दीवे तो अगे सोच नहीं, तेरी दीवे तो दुनिया है ना कि तेरी दीवे तो अगे सोच नहीं, बन के सूरज मैं दग रहा वधिया। वाह 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 वाह। तेरे वर्गा जो लग रहा वधिया, तां दिलां नूं मैं ठग रहा वधिया। वाह वाह वाह। कि उत्साह हुसैना वेख लै सी बदली बैठे भेस। वाह। उत्साह हुसैना वेख लै सी बदली बैठे भेस, साडी जिंद नमाणी कूकदी असां रुल गए विच परदेस। साडा हरदम जी कुरलामदा, साडी नीर वगावे अख, असां जिउंदे जाने मर गए, साडा मद होया वख। सानू सप समय दा डंगदा, सानू पल पल चढ़दा जहर, साडे अंदर बेले खौफ दे, साडे जंगल बन गए शहर। असी शौ गमां विच डुबदे, साडी रुड़ गई नौ पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां, साडे सिर लटके तलवार। अल्लाह। असी नैना दे खू गेड़ के कीती वत्तर दिल दी भौं, ए बंजर रही नमानड़ी, सानू सज्जण तेरी सौं। वाह वाह। असां उत्तों शांत जापदे, साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप चपीता वेख के पे आखण लोग मलंग। असां खुबे गम दे खोबड़े, साडे लम्मे हो गए केस, पा ताने बाणे सोचदे, असां बुणदे रहिंदे खेस। क्या बात। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। पाक तुहानू सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।